students, welcome back to physics class. So today we are going to see the topic is properties of vector product. So in last week we saw the vector product of two vectors. So the vector product of two vectors வரைக்கும் பார்த்திருந்தோமா definition அதோட explanation பார்த்திருந்தோம். That means C vector is equal to A vector cross B vector equal to mod of A vector B vector sin theta அப்படிங்கிறது பார்த்து முடிச்சிருந்தோம். This is the vector product of two vectors. So now we are going to see the properties of vector, that means cross product. So இங்கே cross product அப்படின்னு சொல்லும்போது A vector cross B vector, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து scalar product of two vectors பார்த்திருந்தோம். That is A vector dot B vector, that is a dot product அப்படின்னு பார்த்திருந்தோமா. இது வந்து the vector product of two vectors means cross product அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So properties of vector product. So in this first point is the vector product of any two vectors is always another vector. நமக்கு என்னமா ஆன்சர் கிடைச்சது? That means C vector is equal to A vector cross B vector. அப்போ இங்கே என்னென்னா the vector product of any two vectors, இதுதான் வந்து vector, இதோட ப்ராடக்ட் வந்து என்ன கிடைக்கிது, டூ வெக்டர்ஸோட ப்ராடக்ட் வந்து அனதர் வெக்டராக கிடைக்கிது நமக்கு, அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. the vector product of any two vectors is always another vector whose direction is, அது எப்படி ட்ரா பண்ணியிருந்தோம் நம்ம, அதாவது இது A வெக்டர் இது B வெக்டர் அப்படின்னா this is A வெக்டர் and this is B வெக்டர் means it forms a perpendicular line, அதாவது இப்படி ஒரு perpendicular line ட்ரா பண்ணியிருந்தாங்களா, this is a C vector, அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. the vector product of, that means this is A vector cross B vector equal to C vector, அதாவது இது வந்து product, அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க vector product of any two vectors is always another vector, அதாவது C vector whose direction is, அந்த direction C vector ஓட direction எப்படி இருக்கு, whose direction is perpendicular to the plane containing, அதாவது இதுதான் plane containing A vector cross B vector. டயக்ராம் புரியுதுங்களா, இது ஒரு plane, இந்த பிளேனில் வந்துட்டு A vector and B vector இருக்குது, இந்த பிளேனுக்கு இந்த C vector வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கான், perpendicular, இது B vector perpendicular directionல இருக்குது, அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. So the vector product of any two vectors is always another vector whose direction is perpendicular to the plane containing these two vectors, that is orthogonal to both the vectors. அது எப்படி இருக்குமா, இந்த ரெண்டு வெக்டர்ஸ்க்கு இது வந்து எப்படி இருக்கும், ஆர்த்தோகனல், அப்போ 90 டிகிரி ஆங்கிளில் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆர்த்தோகனல்னால் என்னம்மா, 90 டிகிரி ஆங்கிளில் இந்த ரெண்டு வெக்டருக்கும், இது A வெக்டர் இது B வெக்டர்னா இது வந்து என்னது, ரெண்டு வெக்டருக்கும் 90 டிகிரி ஆங்கிளில் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். this is a C vector, this is A vector and this is B vector and this is a C vector. Are you clear the first point? So once again I'll read this. The vector product of any two vectors is always another vector whose direction is perpendicular to the plane containing these two vectors, that is orthogonal to both the vectors A vector and B vector, even though the vectors A vector and B vector may or may not be mutually orthogonal. A vector B vector வந்து மியூச்சுவலி ஆர்த்தோகனலாக இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம், ஆனால் அந்த C vector வந்து எப்படி இருக்குமா, அந்த A vector B vectorக்கு 90 டிகிரி ஆங்கிளில் இருக்கும், அதாவது மியூச்சுவலி ஆர்த்தோகனலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆர்த்தோகனல் டு போத் த வெக்டர்ஸ் A vector and B vector even though the vectors A vector and B vector may or may not be mutually orthogonal. Then next we see the second point. First point புரிஞ்சிச்சிங்களா ப்ராப்பர்ட்டியில், அதாவது ஒரு அனதர் வெக்டர் A vector cross B vectorங்கிறது டூ ப்ராடக்ட் வெக்டர், டூ வெக்டர்ஸ், அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் அதோட ப்ராடக்ட் வெக்டர் அனதர் வெக்டராக தான் கிடைக்குது, தட் இஸ் C வெக்டர். அதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா perpendicular to the plane of these two vectors, அந்த டூ வெக்டர்ஸ் இருக்கிற பிளேனுக்கு perpendicular டைரக்ஷனில் இருக்குது, இட் மேக்ஸ் அ 90 டிகிரி ஆங்கிள், அதுதான் ஆர்த்தோகனல் டு போத் த வெக்டர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், the vector product of two vectors is not commutative. நம்ம வந்து ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்டும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டர் ப்ராடக்ட்டும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்குமா. அது வந்து இட் ஒபேஸ், அதாவது காமிட்டேட்டிவ் வந்துட்டு அது வந்து காமிட்டேட்டிவாக இருக்கும்.
ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் கிவ்ஸ் த காமிட்டேட்டிவ், அதை மாற்றி அமைத்தல் சொல்லுவாங்க. அதை ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் அப்படின்னு எழுதலாம். ஆனால் வெக்டர் ப்ராடக்டில் வந்து என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறாங்க சென்டரில்? கிராஸ். கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது the vector product of two vectors is not commutative, commutative-ஆக இருக்காது, அதை நம்மளால் மாற்றி அமைக்க முடியாது. வேணால் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா that is a vector cross b vector not equal to b vector cross a vector. பட் எப்படி மாற்றி எழுதலாம் பாருங்கள், a vector cross b vector equal to minus of bracketல என்ன பண்ணியிருக்காங்க b vector cross a vector. அதாவது commutative அப்படின்னா a vector cross b vector ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர்னு எழுதணுன்னா அது காமிட்டேட்டிவ். ஆனால் இது வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க இங்கே, காமிட்டேட்டிவ் இல்லை, இட்ஸ் நாட் காமிட்டேட்டிவ். அப்போ வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் இஸ் நாட் காமிட்டேட்டிவ். அப்போ ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர். பட் ஆனால் அது எப்படி மாற்றி எழுதலாமா, ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர், இப்படி மாற்றி எழுதலாம்னு சொல்கிறாங்க. Here it is worthwhile to note that mod of a vector cross b vector equal to mod of b vector cross a vector. So அதாவது mod நார்மலாக எழுதும்போது a vector cross b vector equal to b vector cross a vector is equal to, அதை எப்படி எழுதுறாங்க, ab sin theta. That is in the case of product vectors, in the case of the product vectors a vector a cross b and b cross a, the magnitudes are equal. அதோட magnitudes equal இருக்கிறதுனால தான் இப்படி எழுதுகிறோம், a cross b norm of a cross b equal to norm of b cross a equal to ab sin theta. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, that is in the case of the product vectors a cross b and b cross a, the magnitudes are equal. அதோட அளவுகள் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குமா, ஆனால் but directions are opposite to each other. அதோட டைரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குமாமா, ஆப்போசிட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சுதுங்களா என்னென்னு? ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் தெளிவாக இருக்கீங்க, செகண்ட் பாயிண்ட் கிளியராக இருக்கா? இட்ஸ் நாட் காமிட்டேட்டிவ். ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர். பட் ஆனால் என்னது, ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு எப்படி மாற்றி எழுதலாம், அதை மைனஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர். தென் worthwhile note that நார்ம் ஆஃப் போடும்போது அதோட மேக்னிடியூடுன்னு அர்த்தம். அப்போ மேக்னிடியூட் சேமாக இருக்கிறதுனால தான் இங்கே நார்ம் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு நார்ம் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி சைன் தீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வெக்டர்ஸில் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் த மேக்னிடியூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கும், பட் டைரக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பாருங்கள், த வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் வில் ஹாவ் மேக்ஸிமம் மேக்னிடியூடு. எப்போ வந்துட்டு இந்த வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டரோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு ஆகுதுன்னா the theta value, the sin theta value becomes 90 டிகிரியாக இருக்கணும். இப்போ sin 90யோட வேல்யூ 1. அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸோட மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்குமோ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. the vector product of two vectors will have maximum magnitude when எப்போ sin theta equal to 1. எப்போ sin thetaவோட வேல்யூ 1 ஆகும், that is theta ஆங்கிள் எப்படி இருக்கணுமா 90 டிகிரியில் இருக்கணும். that is when the vectors a vector and b vector are orthogonal to each other. ஆர்த்தோகனல்னா ஒன்றும் கிடையாதுமா, இது a வெக்டர்னு எடுத்துட்டோன்னா இது b வெக்டர்னு எடுத்துட்டோன்னா இப்போ இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் தீட்டா வந்து என்னது 90 டிகிரி. அப்போ இங்கே சைன் தானே நமக்கு ஃபார்முலா, ஏ வெக்டர் பி கிராஸ் பி வெக்டர் சைன் தீட்டான்னு போடுறோம்ல, அந்த சைன் 90னா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ சைன் 90யோட வேல்யூ 1 ஆயிடுச்சுன்னா ஏ கிராஸ் பி அப்படி அதோட ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் நமக்குங்க மேக்ஸிமமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் வில் ஹேவ் மேக்ஸிமம் மேக்னிடியூட் when sin theta equal to 1, that is theta is equal to 90 degree, that is when the vectors a vector and b vector are orthogonal to each other. அதை ஈக்குவேஷனில் எழுதியிருக்காங்க ப்ராக்கெட்டில் a vector cross b vector maximum equal to ab n cap. n capனா உங்களுக்கே தெரியும், it gives the direction. அடுத்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள், the vector product of two non-zero vectors, அதாவது ஏதாவது வேல்யூ இருக்குன்னு அர்த்தம், ஜீரோ இல்லாமல் நான் ஜீரோ வெக்டர்ஸ் வில் பி மினிமம். எப்போ மினிமமாக இருக்கும், வென் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு 0. எப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ 0 ஆகும், தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0 டிகிரி ஆர் 180 டிகிரியாக இருக்கணும். தீட்டாவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும், 0 டிகிரி ஆர் 180 டிகிரியாக இருக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அதாவது ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் 90 டிகிரியில் இருந்துச்சுன்னா வெக்டர் ப்ராடக்ட் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா. இப்போ அதுவே வந்துட்டு ஏ வெக்டார் இந்த டைரக்ஷன்லையும் பி வெக்டார் இந்த டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா
திஸ் இஸ் அப்போ இது இட் ஃபார்ம்ஸ் 180 டிகிரி. அப்போ 180 டிகிரிங்கும் போது தீட்டாவோட வேல்யூ என்னவாயிருது 0 ஆயிடுது. தீட்டா 180 டிகிரி ஆர் தீட்டா ஈக்குவல் டு 0 டிகிரினா சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ 0. அப்போ ஏ கிராஸ் பியோட வேல்யூ என்னவாயிருது ஏ கிராஸ் பியோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0 ஆயிடுது. புரிஞ்சுதுங்களா என்னன்ட்டு? மேலே உள்ள ஈக்குவேஷனு ஏபி சைன் தீட்டான்னு நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. ஏபி சைன் தீட்டா அதான் மேக்ஸிமமாக கிடைக்கிறது. அதாவது ஏபி 90 டிகிரின்னு இருந்துச்சுன்னா சைன் 90யோட வேல்யூ இங்கே 1 ஆயிரும். அப்போ ஏபியோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு 1, அதாவது மேக்ஸிமமாக இருக்கும்னு அர்த்தம். இதுவே ஏபி வந்துட்டு சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ 0 ஆர் 180 இருந்துச்சுன்னா இப்போ சைன் 0னா 0 தான், சைன் 180னாலும் அதுக்கு ஆன்சர் 0 தான். அப்போ the vector product of two non-zero vectors will be minimum when sin theta equal to 0. that is தீட்டாவோட வேல்யூ என்னவா இருக்கலாம் 0வா இருக்கலாம், இல்லைனா 180 டிகிரியாக இருக்கலாம். அடுத்தது பாருங்கள், இதெல்லாம் ஈஸி தான். this is an important 5 mark question. properties of vector product of two vectors. that is அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். the vector product of two non-zero vectors vanishes. vanishesனா மறைந்து விடுதல்னு அர்த்தம், மறைஞ்சிருது அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது இங்கே நல்லா பாருங்கள், ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் நம்ம சைன் தீட்டான்னு போடுறோம் இல்லைங்களா, சைன் 90 இருந்தால் இங்கே 1 ஆயிரும். அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர் நமக்கு ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டாரே கிடச்சிரும். இதுவே ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் சைன் 180 இருந்துச்சுனாலோ இல்லை சைன் 180 டிகிரியோ இல்லைனா ஆர் 0 டிகிரியாக இருந்துச்சுனாலோ இந்த வேல்யூ என்னவாயிருங்க ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் சைன் 180யோட வேல்யூ என்னவாயிருது 0, இல்லை சைன் 0வோட வேல்யூ 0. அப்போ இது என்னவாயிரும் ஹோல் டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஆயிரும். அப்போது the two non-zero vectors product of two non-zero vectors vanishes மறைஞ்சிருது அப்படின்னு அர்த்தம். if the vectors are either parallel or anti-parallel. பேரலாக இருந்துச்சுன்னா 0 டிகிரி ஆகும், இப்போ ஆன்டி பேரலாக இருந்துச்சுன்னா 180 டிகிரி ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ சைன் 180னாலும் சைன் 0னாலும் நமக்கு ஆன்சர் வேல்யூ என்னது 0 தான். இப்போ அது கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் மினிமம், தட் இஸ் 0 தான் கிடைக்கும். அடுத்த 5th பாயிண்ட் பாருங்கள், த செல்ஃப் கிராஸ் ப்ராடக்ட். செல்ஃப் கிராஸ் ப்ராடக்ட்னா இப்போ ஏ வெக்டரோட கிராஸ் ஆகுறது, அதை மல்டிப்ளை ஆகுறதுன்னு அர்த்தம். த செல்ஃப் கிராஸ் ப்ராடக்ட் தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் அ வெக்டர் வித் இட் செல்ஃப் இஸ் அ நல் வெக்டர். ஏ வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ என்னவாயிருது 0 ஆயிருது. ஏ வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏஏ சைன் 0 டிகிரி என் கேப் அப்படின்னு போடும்போது தட் இஸ் 0 வெக்டர். அப்போ த செல்ஃப் கிராஸ் ப்ராடக்ட் தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எ வெக்டர் வித் இட் செல்ஃப் இஸ் த நல் வெக்டர். ஏ வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஏ சைன் 0 டிகிரி தட் இஸ் என் இன்ட்டு என் கேப் ஈக்குவல் டு 0, தட் இஸ் நல் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன் ஃபிசிக்ஸ் த நல் வெக்டர் 0 வெக்டர் இஸ் சிம்ப்ளி டினோட்டட் as 0. அடுத்தது பாருங்கள், the self vector products of unit vectors are thus 0. அதாவது செல்ஃப் வெக்டர் ப்ராடக்ட்ஸ், இப்போ செல்ஃப் வெக்டர் ப்ராடக்ட் தான் ஏ கிராஸ் ஏ என்னவாயிருச்சு நமக்கு 0 ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ஆனால் ஸ்கேலர் ப்ராடக்டில் ஏ டாட் ஏ வந்து ஏ ஸ்கொயர்ட் ஆகும், அதாவது 1ன்னு கிடைக்கும் நமக்கு ஆன்சர். அதே மாதிரி ஐ டாட் ஐ ஜே டாட் ஜே கே டாட் கே எல்லாமே நமக்கு 1ன்னு கிடைக்கும். ஆனால் இங்கே கிராஸ் ப்ராடக்டில் அந்த வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸில் நமக்கு ஐ கிராஸ் ஐ ஜே கிராஸ் ஜே கே கிராஸ் கேன்னு இருந்தால் அது ஈக்குவல் டு 0 ஆகும். ஸோ த செல்ஃப் வெக்டார் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் யூனிட் வெக்டார்ஸ் ஆர் தஸ் 0. அதை தான் சொல்லியிருக்காங்கம்மா, த செல்ஃப் வெக்டார் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் யூனிட் வெக்டார்ஸ். இங்கே ஐ ஜே கேங்கெல்லாம் என்னது யூனிட் வெக்டார்ஸ். ஐயோட மல்டிப்ளை பண்ணால் அது வந்து செல்ஃப் வெக்டார் ப்ராடக்ட்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ த செல்ஃப் வெக்டார் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் யூனிட் வெக்டார்ஸ் ஆர் தஸ் 0. ஸோ அப்போ ஐ கேப் கிராஸ் ஐ கேப் ஈக்குவல் டு ஜே கேப் கிராஸ் ஜே கேப் ஈக்குவல் டு கே கேப் கிராஸ் கே கேப் ஈக்குவல் டு 0 வெக்டார். அடுத்தது பாருங்கள், இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆர்த்தோகனல் யூனிட் வெக்டார்ஸ். இங்கே கீழே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்களா, இந்த டயக்ராமில் பார்த்தா இட் மேக்ஸ் டூ, அதாவது டூ ஐ கேப்பு ஜே கேப்பு இட் ஃபார்ம்ஸ் அ 90 டிகிரி, அதாவது ஆர்த்தோகனலாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். இது ரெண்டு மூணுத்தில் வந்து ஏதாவது ரெண்டு வந்து ஆர்த்தோகனலாக இருக்குமா, அப்போ அதை தான் வந்து அதாவது மியூச்சுவலி பர்பெண்டிகுலராக இருந்ததுன்னா அதை தான் ஆர்த்தோகனல்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆர்த்தோகனல் யூனிட் வெக்டார்ஸ் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த ரைட் ஹேண்ட் ஸ்க்ரூ ரூல். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். கவனிங்க, ஐ கேப் கிராஸ் ஜே கேப் ஈக்குவல் டு கே கேப், அடுத்தது ஜே கேப் கிராஸ் கே கேப் ஈக்குவல் டு ஐ கேப் அண்ட் கே கேப் கிராஸ் ஐ கேப் ஈக்குவல் டு ஜே கேப். ஆனால் ஸ்கேலரில் இதோட வேல்யூ எல்லாமே 0 ஆயிரும். டாட் வைக்கும்போது ஐ டாட் ஜே
ஈக்குவல் டு ஜே டாட் கே ஈக்குவல் டு கே டாட் ஐ வைக்கும்போது இஸ் ஈக்குவல் டு அதோட வேல்யூ எல்லாமே 0 ஆயிடுது. ஆனால் இங்கே வெக்டார் ப்ராடக்ட்டில் வந்து அப்படி கிடையாது. ஐ கேப் கிராஸ் ஜே கேப் பண்ணும்போது நமக்கு கே கேப் ஆன்சர் கிடைக்குது. அடுத்தது ஜே கேப் கிராஸ் கே கேப் பண்ணும்போது ஐ கேப் கிடைக்குது. அண்ட் கே கேப் கிராஸ் ஐ கேப் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் ஜே கேப் கிடைக்குது. In the case of orthogonal unit vectors I cap, j cap, k cap in accordance with the right hand screw rule, I cap cross j cap equal to k cap, j cap cross k cap equal to I cap and k cap cross I cap equal to j cap. இது டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. யூனிட் வெக்டர்ஸ் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் லெஃப்ட் சைடில் அதில் வந்துட்டு அந்த கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐ கிராஸ் ஜே அப்போ கே கிடைக்குது. அடுத்தது ஜே கிராஸ் கேனா நமக்கு ஐ கிடைக்கும். அடுத்து கே கிராஸ் ஐனா ஜே கிடைக்கும். அதுதான் சொல்லுங்கள். ஆல்சோ சின்ஸ் த கிராஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் நாட் காம்படேட்டிவ், கிடைக்கக்கூடிய கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து எப்படியா இருக்காதான், நாட் காம்படேட்டிவாக இருக்காது. அப்போது ஜே கிராஸ் ஐ, அதாவது இங்கே ஐ கிராஸ் ஜே ஈக்குவல் டு கேன்னு போட்டோமா, இப்போ அதை மாற்றி போட்டோம்னா ஜே கிராஸ் ஐன்னு போட்டால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் கேன்னு கிடைக்கும். அதே மாதிரி கே கிராஸ் ஜேன்னு போட்டால் மைனஸ் ஐ அண்ட் ஐ கிராஸ் கேன்னு போட்டோன்னா மைனஸ் ஜேன்னு கிடைக்குது ஆன்சர். அதுதான் இஸ் நாட் காம்படேட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க. புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஏன் மைனஸ் போட்டாங்கன்னு, இங்கே ஐ கிராஸ் ஜே ஈக்குவல் டு தான் கே, ஆனால் ஜே கிராஸ் ஐ போட்டால் என்ன ஆகும், மைனஸ் கேன்னு கிடைக்கும். அதே மாதிரி கே கிராஸ் ஜே கிராஸ் கே ஈக்குவல் டு ஐன்னு இருக்கா, இங்கே பாருங்கள் கே கிராஸ் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ. அதே மாதிரி ஐ கிராஸ் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜே. In terms of components, the vector product of two vectors. Components தான் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். A வெக்டர்னு எழுதணும்னா AX I cap, AY J cap, AZ K capனு எழுதுவாங்களா ஈக்குவேஷன். அதே மாதிரி Bனா BX I cap, BY J cap, BZ K capனு எழுதுவாங்களா. அதுதான் வந்து எங்கே components of vectors. In terms of components, the vector product of two vectors A vector and B vector is எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள். A vector cross B vector equal to norm of, அதாவது modulus of IJK. காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் மேலே ஏறிச்சு, IJKன்னு எழுதிட்டு அப்போ அதுக்கான காம்பனன்ட்ஸை எடுத்து எழுதுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு A வெக்டர் இருக்குது, அதனால் A வெக்டரோட வேல்யூ AX, AY, AZ. அடுத்தது BX, BY, BZ இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து IJK காம்பனன்ட்ஸ். அப்போ ஐக்கான காம்பனன்ட் AX, BX. அடுத்து ஜேக்கு உள்ளது AY, BY. கேக்கு உள்ளது AZ, BZ. அடுத்தது இது எப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்கங்கிறத அடுத்ததில் பார்க்க போகிறோம். அப்போ A வெக்டர் கிராஸ் B வெக்டர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஐ கேப் நமக்கு வேணும்னா இது என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த டேர்மை எடுத்துகிட்டு இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி எழுதுகிறாங்க. AY, BZ, AY, BZ. அதே மாதிரி அந்த பக்கம் AZ, BY. அடுத்த பேஜில் அதை பார்ப்போம் நம்ம. இருக்கு பாருங்கள். அதாவது A வெக்டர் கிராஸ் B வெக்டர், A வெக்டர் கிராஸ் B வெக்டர் ஈக்குவல் டு என்ன இருந்துச்சுங்க, I இருந்துச்சு, J இருந்துச்சு, K இருந்துச்சு. இங்கே வந்து என்ன இருந்துச்சு, AX, AY, AZ இருந்துச்சு. அதே மாதிரி BX, BY, BZ இருந்துச்சுங்களா. அங்கே இல்லை, நீங்கள் புக்கில் பார்த்துக்கோங்க. இது கவனிக்கும்போது BZ இருந்துச்சுங்களா. அப்போ இதை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா ஐ காம்பனண்ட் நமக்கு இப்போ வேணும்னா இந்த வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க, இதை எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க, கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க. இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள், AY, BZ மைனஸ். அடுத்தது கிராஸ் ப்ராடக்டில் பண்ணும்போது மைனஸ் சிம்பிள் தான் அதோட ஃபார்முலா. அப்போ மைனஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணும்போது என்னது, AY, BZ மைனஸ் AZ, BY இப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க. புரியுதுங்களா? இப்போது AY, AZ இருக்குது. அதே மாதிரி கீழே வந்து BY, BZ இருக்குன்னா இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறாங்க, இதை ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அடுத்தது இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி எழுதிக்கிறாங்க. அப்போ AY, BZ ஃபஸ்ட்டு, இது J காம்பனண்ட், இது K காம்பனண்ட். அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் J கிராஸ் K பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், J கிராஸ் K ஈக்குவல் டு என்ன கிடைச்சது நமக்கு, I. இப்போ அதுதான் பண்ணுறாங்க. I காம்பனண்ட் வந்துட்டு AY, BZ மைனஸ் AZ இப்படி கிராஸ் பண்ணுறாங்க, AZ, BY. அதே மாதிரி அடுத்தது J காம்பனண்ட் பாருங்கள். அதே மாதிரி J காம்பனண்ட் பார்த்தீங்கன்னா IJK, AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. இது வந்து புக்கில் இருக்குது. இப்போ நமக்கு J தானே வேணும். அப்போ என்ன கிடைக்கும், K cross I.
இப்போ கே என்னது ஏஇசட் இருக்குங்களா அந்த லாஸ்ட்டில் ஏஇசட் பிஎக்ஸ். அதே மாதிரி இங்கேண்டு வாங்க, அதாவது கே கிராஸ் ஐ பண்ணோன்னா, கே வெக்டர் கிராஸ் ஐ வெக்டர் பண்ணோன்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்? ஜே வெக்டர், ஜே கேப் கிடைக்கும். இப்போ அதை தான் பண்ணியிருக்காங்க. கே ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறாங்க, ஏஇசட் பிஎக்ஸ். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் பிஇசட், ஏஎக்ஸ் பிஇசட். அப்போ நமக்கு ஜே கேப் கிடைக்குது. அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் வந்துட்டு கே கேப்பும் என்ன பண்ணுறாங்க? கே கேப்பில் ஏஇசட் பிஇசட் இருக்குங்களா, அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும்? ஏஒய் பிஒய் இருக்கும். இங்கே வந்து ஏஎக்ஸ் பிஎக்ஸ் இருக்கும். இங்கே வந்து ஐ ஜே இருக்குமா? இப்போ கே மட்டும் எடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? ஐ கிராஸ் ஜேன்னு வருமா? அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னது? ஏஎக்ஸ் பிஒய், அடுத்தது மைனஸ் ஏஒய் பிஎக்ஸ். கடைசியாக வந்துருச்சுங்களா ஈக்குவேஷன்? புரிஞ்சுதுங்களா எப்படி வெக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணுறங்கிறது? ஆர் யூ கிளியர்? அப்போ ஏஒய் பிஇசட் மைனஸ் ஏஒய் பிஇசட் மைனஸ் ஏஇசட் பிஒய், அடுத்தது ப்ளஸ் ஜே கேப் ஏஇசட் பிஎக்ஸ் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் ஏஇசட் ஏஇசட் பிஎக்ஸ் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் பிஇசட், அடுத்தது கே கேப் இன்ட்டு ஏஎக்ஸ் பிஒய் மைனஸ் ஏஒய் பிஎக்ஸ். நோட் தட் இந்த ஜே காம்பனண்ட் மட்டும் மாறி இருக்கும். கே இன்ட்டு ஐ பண்ணியிருப்போம், அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. நோட் தட் இந்த ஜே காம்பனண்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட் தேன் I and k components. If two vectors a vector and b vector form adjacent sides in a parallelogram, அதாவது நம்ம ஒரு parallelogram draw பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட டூ adjacent sides-ஆக வந்துட்டு எது வந்துடும்? a வெக்டரும் b வெக்டரும் வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு இது a வெக்டர் இது b வெக்டர்னு ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இது a வெக்டர் இது வந்து b வெக்டர்னு எடுத்துட்டோன்னா, இது வந்து a வெக்டர்னு எடுத்துட்டோன்னா இதோட adjacent sides இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணும்போது இது வந்து என்னவாயிரும்? இட் ஃபார்ம்ஸ் அ parallelogram. அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. இஃப் டூ வெக்டர்ஸ் a vector and b vector form adjacent sides in a parallelogram, ஒரு parallelogramல ரெண்டு adjacent sides இந்த a வெக்டரும் b வெக்டரும் ஃபார்ம் ஆயிருது. then the magnitude of இந்த a vector cross b வெக்டரோட magnitude வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கிறாங்க? will be the area of the parallelogram. ஏரியா ஆஃப் த பேரலலோகிராமை நம்ம வந்து இதோட மேக்னிடியூடாக எடுத்துக்கிறாங்க. as represented graphically in figure. ஏரியா அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னது? லென்த் இன்ட்டு பிரெத். அப்போ இதை வந்து லென்த்துன்னு இதை வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கலாம்? பிரெத்துன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஸோ இப்போ இஃப் டூ வெக்டர்ஸ் a vector and b vector form adjacent sides in a parallelogram, then the magnitude of a vector cross b vector will give the area of the parallelogram as represented graphically in figure 2.23. நெக்ஸ்ட் அதை வந்து ஈக்குவேஷனில் எழுதியிருக்காங்க. a vector norm of a vector magnitudeனா நாம் போடுவோம். a vector cross b vector equal to mod of a vector norm of b vector into sin theta. அடுத்தது டயக்ராமில் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். இது வந்து a வெக்டர் இது வந்து b வெக்டர், இதுதான் adjacent சைட்ஸில் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் தீட்டா, அதான் sin theta. அப்போ இதுதான் இதோட மேக்னிடியூடு வந்து எதுன்னு எடுத்துக்கிறாங்க? இட் ஃபார்ம்ஸ் அ parallelogram. இது வந்து என்னது? ஒரு parallelogram-ஆக இருக்குது. அதுதான் வந்து மேக்னிடியூட் a வெக்டர் cross b வெக்டர். இட் மேக்ஸ் அ டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ். அதாவது இது ரெண்டாக டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும், அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதுதான் அடுத்ததில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சின்ஸ் we can divide a parallelogram into two equal triangles. parallelogram டூ ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள்ஸாக நம்மளால் பிரிக்க முடியும். அது எப்படின்னா இதுதான். இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு, அதே மாதிரி இது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு. அப்போ இந்த இடத்துல என்னாகும்? இது ஹாஃபில் வந்துடும், இது அதே மாதிரி ஹாஃப் a bar b கிராஸ் b பார்னு வந்துடும். அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. சின்ஸ் we can divide a parallelogram into two equal triangles as shown in the figure 2.24, the area of the triangle with a vector and b vector as sides is, அப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அதோட சைட்ஸ் வந்து என்ன வருது? ஹாஃப் mod of a vector cross b vector. This is shown in the figure 2.24. அடுத்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே இருக்கு.
2.24 the area of a triangle with a vector and b vector as sides is 1/2 norm of a vector cross b vector. This is shown in the figure 2.4. This fact will be used when we study Kepler's law in unit 6. Unit 6ல Kepler's law படிப்போமா, அப்போ இதை பற்றி இதோட உண்மை தத்துவம் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த ஏ வெக்டர் பேரலலோகிராமில் ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணால் 1/2 a cross b a vector cross b vector divided by 2, அதாவது 1/2 mod of a vector cross b vectorனு எழுதலாம். இப்போ இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுதுங்களா? 10th பாயிண்ட்டு, since we can divide a parallelogram into 2 equal triangles பிரிக்கிறாங்க. the area of the triangle with a vector and b vector as sides is எப்படி எழுதிருக்காங்க? 1/2 mod of a vector cross b vector. this is shown in figure. அடுத்தது லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க? a number of quantities used in physics are defined through vector products. a number of நிறைய physical quantities வந்து எதன் மூலமாக டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா through the vector products மூலமாக டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. particularly physical quantities representing rotational effects like அதாவது சில physical quantities பர்டிகுலராக சில physical quantities வந்துட்டு எது ரெப்ரசென்ட் பண்ண, அது ரொட்டேஷ்னல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்துட்டு என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க? டார்க், ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆர் டிஃபைன்டு த்ரூ வெக்டர் ப்ராடக்ட்ஸ். அந்த பர்டிகுலராக ரொட்டேஷ்னல் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த வெக்டர் ப்ராடக்ட்ஸில் தான் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கம்மா. ஸோ ரொட்டேஷ்னல் எஃபெக்ட்ஸ் லைக் டார்க்னா டவ், ஆங்குலர் மொமெண்டம்னா எல் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆர் டிஃபைன்டு த்ரூ வெக்டர் ப்ராடக்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டார்க் டவ் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் வெக்டர் கிராஸ் எஃப் வெக்டர், வேர் எஃப் வெக்டர் இஸ் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஆர் வெக்டர் இஸ் த பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கல். அடுத்து செகண்ட் ஒன் ஆங்குலர் மொமெண்டம், L vector equal to R vector cross P vector, where P vector is the linear momentum. Then linear velocity V vector is equal to omega vector cross R cap, the R vector. That means omega vector is the angular velocity. The circular velocity தான் வந்துட்டு இங்கே linear angular velocity அப்படின்னு சொல்கிறோம். circular pathல அது ரிவால்வ் ஆகும். அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் 2.9, இது 2 மார்க்கில் கூட கேட்கலாமா? 2 vectors are given as R vector equal to என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2i cap plus 3j cap plus 5k cap and f vector equal to அவங்களே கொடுத்தாங்க 3i cap minus 2j cap plus 4k cap. find a resultant vector at tau vector equal to r vector cross f vector. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லைங்களா எப்படி வெக்டரில் மல்டிப்ளை பண்ணணும், a cross b பண்ண இல்லைங்களா, அதே மாதிரி தான். அப்போ இங்கே ஃபார்முலா என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே? tau vector equal to r vector cross f vector. அப்போ அதை எடுத்து எழுதிக்கிறோம். tau vector equal to r vector cross f vector. அடுத்து காம்பனன்ட்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ijk. அப்புறம் ஆர் வெக்டரோட காம்பனன்ட்ஸ் என்னது? ஐக்கு நேரம் என்ன இருக்குது? 2 இருக்குது, ஜேக்கு நேரம் 3 இருக்குது, கேக்கு நேரம் 5 இருக்குது. அதே மாதிரி எஃப் வெக்டரோட காம்பனன்ட் ஐக்கு நேரம் 3 இருக்குது, ஜேக்கு நேரம் -2 இருக்குது, கேக்கு நேரம் 5 + 4 இருக்குது. இப்போ அதை உள்ளே விட்டு மல்டிப்ளை, அதாவது ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் எல்லாத்தையும் மாடில் போட்டுட்டு. அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம்? அடுத்தது நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன், அதாவது நார்மல் இல்லைம்மா ஐ கேப் வேணும்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க? 3 4s are 12 வந்துருச்சுங்களா? 3 × 4 12 வந்துருச்சு. அடுத்தது 5 2s are 10, அதாவது மைனஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபார்முலாலே மைனஸ் இருக்கும், அதனால் அந்த ஃபார்முலாவில் இருக்க மைனஸ் இது. தென் இந்த இடத்துல சிம்பிளில் மைனஸ் கொடுத்துருக்கனால -2 × 5 -10. அப்போ என்ன வருது? 12 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 12 + 10 22. இந்த இடத்துல ஆன்சர் வந்துச்சுங்களா? 22 ஐ கேப்னு. அதே மாதிரி பாருங்கள். அடுத்தது ஜே கேப் வேணும்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க? நம்ம என்ன பண்ணணும்? கே கிராஸ் ஐ அப்படி தான் வரும். அடுத்தது 5 3s are 15, அது ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு. அடுத்தது மைனஸ் சிம்பிள் ஃபார்முலாலே இருக்குது. 2 4s are 4 2s are 8, அப்போ -8. 15 - 8 நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு? 7 ஜே கேப். அடுத்தது பாருங்கள் கே கேப் வேணும். அப்போ வந்துட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஐ கிராஸ் ஜே பண்ணுவோம். அப்போ 2 2s are 4 -4 மைனஸ் டேர்ம் இருக்கிறதுனால 2 2s are -4 மைனஸ் ஃபார்முலாலே இருக்கிறதுனால 3 3s are -9. ஸோ -4 -9 என்ன கிடைக்கிது? -13k. ஸோ அப்போ 22 ஐ கேப் ப்ளஸ் 7 ஜே கேப் -13k கேப். இஸ் வெரி ஈஸி சம். இது வந்து 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் அ வெக்டர்ஸ். அதாவது காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்னாலே எக்ஸ் ஒய் இசட் அதோட ஐஜேகே அதுதான். இஃப் த 2 வெக்டர்ஸ் ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர் ஆர் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தென் டயர் இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஈக்குவல். அதாவது ஏ வெக்டரும் பி வெக்டரும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதோட இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட்டும் எப்படி இருக்குமா? ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லெட் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர். அப்போ என்ன எழுதலாம்? அடுத்து அதோட காம்பனன்ட் எடுத்து எழுதணும். ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு என்னது? ஏஎக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் பி ஏஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஏஇசட் கே கேப். இதுதான் அதோட காம்பனன்ட்டு.
அடுத்த பி வெக்டர் அப்படின்னா அதோட காம்பனண்ட் என்னது பிஎக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் பிஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் பிஇசட் கே கேப். இப்போ அதோட காம்பனன்ட்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணணும். அதாவது ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ், ஏஒய் ஈக்குவல் டு பிஒய், அடுத்து ஏஇசட் ஈக்குவல் டு பிஇசட். இவ்வளோதாம்மா, இதுதாம்மா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ். திஸ் மே ஆஸ்க் இன் 2 மார்க் ஆர் 1 மார்க் ஆல்சோ. அப்போ அந்த காம்பனன்ட்ஸ் எழுதிட்டு அதை ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ், ஏஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஒய், ஏஇசட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇசட். தென் we see the next page. நெக்ஸ்ட் இப்போ 2.9 பார்த்தாங்களா, அடுத்து 2.10. ரொம்ப ஈஸிமா, ஒன்றும் இல்லை. கம்பேர் த காம்பனன்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் வெக்டர் ஈக்குவேஷன். இவங்க கொடுத்துருக்கிறது வெக்டர் ஈக்குவேஷன். இதை வந்து நம்ம காம்பனன்ட்ஸ், அதோட காம்பனன்ட்ஸ் என்னன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? இப்போ எஃப் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கோட காம்பனன்ட்ஸ் என்ன வரும்? எக்ஸ் ஒய் இசட் வரும். எஃப்எக்ஸ் ஐ கேப், எஃப்ஒய் ஜே கேப், எஃப்ஐ இசட் கேப், அதை போட்டால் அதோட காம்பனண்ட். எம் அப்படிங்கும்போது அது ஸ்கேலர். அடுத்தது ஏ அப்படிங்கும்போது அதுக்கு வெக்டர். அப்போ அதோட காம்பனண்ட் ஏஎக்ஸ் ஐ கேப், ஏஒய் ஜே கேப், ஏஇசட் கே கேப். அப்போ காம்பனன்ட்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணால் நமக்கு அனதர் 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்கும். அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க. கம்பேர் த காம்பனன்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் வெக்டர் ஈக்குவேஷன்ஸ். எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு எம் ஏ வெக்டர். ஹியர் எம் இஸ் த பாசிட்டிவ் நம்பர்னு கொடுத்துட்டாங்கம்மா. அடுத்து பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இங்கே பிங்கிறது லீனியர் மொமெண்டம். கேஸ் ஏ பாருங்கள், எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு எம் ஏ வெக்டரா. அப்போ அதோட காம்பனன்ட்ஸ் எடுத்து எழுதுறாங்களா? என்ன எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள், எஃப்எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் எஃப்ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் எஃப்இசட் கே கேப் ஈக்குவல் டு எம்ஏஎக்ஸ் ஐ கேப், எம்ஏஒய் ஜே கேப், எம்ஏஇசட் கே கேப். கம்பேரிங் த காம்பனன்ட்ஸ் வி கெட் எக்ஸ், அதாவது ஐ கேப் எல்லாம் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏஎக்ஸ், எஃப்ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏஒய், எஃப்இசட் ஈக்குவல் டு எம்ஏஇசட். அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏஎக்ஸ், எஃப்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏஒய், எஃப்இசட் ஈக்குவல் டு எம்ஏஇசட். திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் தட் ஒன் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு 3 ஸ்கேலார் ஈக்குவேஷன்ஸ். அப்போ நமக்கு ஒரு வெக்டர் ஈக்குவேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருந்தாங்க. எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு எம்ஏ வெக்டருங்கிற ஒரே ஒரு வெக்டர் ஈக்குவேஷன் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம ஆனால் அதிலேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 3 ஸ்கேலார் ஈக்குவேஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதாவது எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏஎக்ஸ் 1, அடுத்து எஃப்ஐ ஈக்குவல் டு எம்ஏஒய் 2, எஃப்இசட் ஈக்குவல் டு எம்ஏஇசட் அது 3வது ஈக்குவேஷன். அப்போ திஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் ஒன் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு 3 ஸ்கேலார் ஈக்குவேஷன்ஸ். அடுத்து செகண்ட் பி கேஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ பி வெக்டரோட காம்பனண்ட் எழுதுகிறோம். பிஎக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் பிஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் பிஇசட் கே கேப் ஈக்குவல் டு 0 ஐ கேப், 0 ஜே கேப், 0 கே கேப். பை கம்பேரிங் த காம்பனன்ட்ஸ் என்ன கிடைக்கும்? எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் ஈக்குவல் டு 0 தான் கிடைக்கும். இப்போ பிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0, பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, பிஇசட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் 2.11 பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸி. டிட்டர்மைன் த வேல்யூ ஆஃப் த டி ஃப்ரம் த கிவன் வெக்டர் ஈக்குவேஷன். இதெல்லாம் 2 மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்கம்மா, இந்த 2.9, 2.11, 2.10 எல்லாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் சம்ஸை சைட் பை சைட் பார்த்துட்டே வாங்க. டிட்டர்மைன் த வேல்யூ ஆஃப் த டி ஃப்ரம் த கிவன் வெக்டர் ஈக்குவேஷன். கொடுத்துருக்க வெக்டர் ஈக்குவேஷனில் இந்த டீயோட வேல்யூ என்னங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ணணும், கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க? 5j கேப் மைனஸ் tj கேப் ஈக்குவல் டு 6j கேப் ப்ளஸ் 3t j கேப். சாரிம்மா, இது வந்து ஐ கேப்னு நினைக்கிறேன். 5i கேப் ப்ளஸ் tj கேப் மைனஸ் tj கேப் ஈக்குவல் டு 6i கேப். சாரி ஜேயில் தான் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாமே ஜே காம்பனண்ட் தான். 5j கேப் மைனஸ் tj கேப் ஈக்குவல் டு 6j கேப் ப்ளஸ் 3tj கேப்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா. அப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம்? பை கம்பேரிங் த காம்பனன்ட்ஸ் போத் சைட்ஸ், அது நமக்கே நல்லா தெரியும். வி கேன் ரைட். அப்போ இந்த ஜேன்னு இருக்கிறது நம்பர்ஸில் இருக்கிறது தனியாக எடுத்துக்கிறோம். இங்கே என்ன இருக்குது? 5j ஈக்குவல் டு 6j இருக்குங்களா? அப்போ அந்த ரைட் சைடில் இருக்க 6jவை லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வரும்போது மைனஸ் 6னா இருக்கும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, 5 மைனஸ் 6னு ஆயிரும். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிற மைனஸ் டீயை அந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது ப்ளஸ் டீன்னு ஆயிரும். அப்போ 3t ப்ளஸ் டீன்னு ஆகும். இங்கே பாருங்கள், சொன்ன மாதிரி ஆயிடுச்சா? பை கம்பேரிங் த காம்பனன்ட்ஸ் போத் சைட்ஸ் வி கேன் ரைட் 5 மைனஸ் 6 ஈக்குவல் டு 3t ப்ளஸ் டி. என்ன கிடைக்கும்? 5 மைனஸ் 6னா -1ன்னு கிடைக்கும். 3t ப்ளஸ் டீனா 14 கிடைக்கும். அப்போ டீயோட வேல்யூ கிடைக்கணும் என்ன ஆகும்? இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க 4 வந்து டிவிஷன் கொண்டு போயிடும். அப்போ -1/4. அப்போ டீயோட வேல்யூ என்னதுங்க? -1/4 நமக்கு கிடைக்குது. அடுத்தது கம்பேர் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் f1 ப்ளஸ் f2 ப்ளஸ் f3 ஈக்குவல் டு f4. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கம்பேர் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன். we can resolve all the, இப்போ இது வரைக்கும் பொசிஷன் வெக்டருக்கு மேலே வரைக்கும் முடிச்சலாம். எக்ஸாம்பிள் 2.12 we can resolve all the vectors in x, y and z components with respect to Cartesian coordinate system படி x, y, z componentல நம்ம ரிசால்வ் பண்ண போகிறோம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? f1 வெக்டர் ப்ளஸ் f2 வெக்டர் ப்ளஸ் f3 வெக்டர் ஈக்குவல் டு f4 வெக்டர்மா. அப்போ f1க்கு என்ன வரும்? f1x i கேப் ப்ளஸ் f1j f1y j கேப் ப்ளஸ் f1z k கேப். அதே மாதிரி f2க்கும் f2x
I cap plus F2y j cap F2z k cap. அதே மாதிரி F3க்கும் F3x I cap F3y j cap F3z k cap. அதே மாதிரி தான் இந்த F4 ஈக்குவேட் பண்ணி எழுதுறோம். Once we resolve the components, we can separately equate the x components on both sides, y components on both sides, and z components on both sides of the equation. Then we get, இங்கே பாருங்கள் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க, f1x plus f2x plus f3x equal to f4x, f2y plus f1y plus f2y plus f3y equal to f4y. அடுத்து லாஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, f1z plus f2z plus f3z equal to f4z. அடுத்தது பொசிஷன் வெக்டாருங்கிறது நத்திங் பட், பொசிஷன் வெக்டாருங்கிறது ரொம்ப ஈஸிமா. இட் இஸ் அ வெக்டார், இதோட முடிச்சுக்கலாமா. இட் இஸ் அ வெக்டார் விச் டினோட்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் அ பார்ட்டிகல் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம். நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் நமக்கு பொசிஷன் வெக்டாருங்கிறது என்னது, அதாவது அந்த பார்ட்டிக்கல் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது, அந்த இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம், அந்த நேரத்தில் அந்த பார்ட்டிக்கல் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது தான் பொசிஷன் வெக்டார். ஸோ இட் இஸ் அ வெக்டார் விச் டினோட்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கல் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறாங்க, இந்த கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் XYZ ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு எந்த பார்ட்டிக்கல் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது 2 மார்க்கில் கூட கேட்கலாம். பொசிஷன் வெக்டார், இட் இஸ் அ வெக்டார் விச் டினோட்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கல் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் ஆர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம். த பொசிஷன் வெக்டார் ஆர் வெக்டார் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் அட் அ பாயிண்ட் P இஸ் given by. அடுத்த பேஜில் பார்க்கலாம் அதை. இப்போ இதை வந்து 2 மார்க்கில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் பேராகிராஃபை, வெக்டார் which denotes the position of a particle at any instant of time with respect to the some reference frame of coordinate system. Then the position vector r vector of the particle at a point is given by. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, r vector equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, where x, y, z are the components of r vector. Figure 2.25 shows the position vector r vector. இங்கே டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, x axis, y axis, z axis கொடுத்துட்டாங்களா, x axis, y axis, z axis கொடுத்துட்டாங்க. இந்த பொசிஷன் Pங்கிற பாயிண்ட்டை டாட் வச்சுட்டு அதுதான் பாயிண்ட் P, XY Zன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆர் வெக்டர் அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் இங்கே, அதை பொசிஷன் வெக்டர் ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் XY Z ஆக்சிஸ்லேருந்து அதோட பொசிஷன் Pங்கிற பாயிண்டில் இருக்குது. ஸோ அப்போ இதுதான்மா ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு XI கேப் ப்ளஸ் YJ கேப் ப்ளஸ் ZK கேப். அப்போ அந்த ரெட் லைனில் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்களா, அதுதான் வந்து இங்கே பொசிஷன் வெக்டர் ஆர் வெக்டர்னு சொல்கிறோம்மா. புரிஞ்சுதுங்களா? இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் தெளிவாக இருக்கீங்களா? பொசிஷன் வெக்டர் இதை 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க, மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப் டு ஆர் யூ கிளியர்? இது வரைக்கும் எடுத்தது நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.